Hi, my dear friends, especially friends in the teaching field. Now, I would like to speak a few words about the teaching ways, teaching methods. Actually, in bygone days, that is, in Kruta Yuga, Treta Yuga, and even the Dwapara Yuga, spiritual teachings played a vital role in the society. Why? Why spiritual teachers played such a role in bygone days? Because spirituality is more important than the subject knowledge, that is, technical knowledge or scientific knowledge or mathematical knowledge in olden days. Because they lived in the age of spirituality. So, from Vedas, from Upanishads, from Puranas, Itihas, we can understand the importance of spiritual teachings in those days. That spiritual teachings also failed in some occasions because of the devils, demons dominated the spiritual field, the holy persons, the pious people were dominated by Rakshasas. They are not allowed to conduct pujas, vratas, yagnas, yagas. They are prevented by the devil nature. In such cases, the God Almighty manifested almost 10 times. Almost 10 times. Why? Why? To destroy the devil nature and to recreate divinity, spirituality among the people. In those days, dharma, satya, non-violence, practicing dharma, speaking only satyavrata, played important role. Do you know about Satya Harishchandra? How he was tested by the sage Vishwamitra, how he faced so many difficulties. So, in those days, spirituality is a necessity in their lives. Even today, because of some
spiritual masters. Spirituality is still alive, but only on one feet. ధర్మము ఒంటి కాలు మీద నిలుచుకొని ఉంది. చూసారా? అంటే ధర్మో రక్షతి రక్షిత అనేటువంటి ధర్మ మార్గాన్ని కొంతమంది వేదాంతులు, సత్సంగులు ప్రజలకు ప్రబోధిస్తూ అజ్ఞానాన్ని తొలగిస్తూ జ్ఞానం అనేటువంటి దైవ జ్ఞానం అనేటువంటిది వాళ్ళలో కల్పిస్తూ వాళ్ళని మేలుకొల్పుతూ ఇంకా చూసారా, మన హిందూ సనాతన ధర్మం ఇంకా ఒక కాలిపైనైనా నిలిచి ఉంది. కానీ పొరుగు దేశాలను గమనిస్తే ఎంత అరాచకం, ఎంత రాక్షసత్వం, మానవ హింస, దహన కాండలు, ఊచకోతలు, నిర్దాక్షిణ్యంగా ప్రాణాలు తీయడం విదేశాలలో సాధారణమైపోయింది. ఎందుకు? అక్కడ స్పిరిచువాలిటీ అనేది లోపించడం వల్ల. అందుకే ఎంతోమంది విదేశీయులు భారతదేశానికి, కర్మభూమి అయిన మన దేశానికి వచ్చి ఈ ధర్మం అంటే ఏమి, సత్యమార్గం అంటే ఏమి తెలుసుకోవడానికై అనేక మంది గురువులను ఆశ్రయిస్తున్నారు. ఈరోజు ఎన్నో ఆశ్రమాలు ఉన్నాయి. వారణాసి నుంచి కన్యాకుమారి వరకు ఎన్నో ఆశ్రమాలు నెలకొన్నాయి. అందులో సద్గురులు ఉన్నారు, దుర్గా గుణములు కలిగిన గురువులు ఉన్నారు. కానీ మనకు కొంత ఉన్న తెలివితేటలతో సద్గురువు ఎవరు, దుర్గుణ సంపన్నుడైనటువంటి గురువు ఎవరు తెలుసుకోవచ్చు కదా. కాబట్టి సద్గురువును ఆశ్రయించి మనము ఆధ్యాత్మిక బోధనల ద్వారా మన యొక్క జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకుంటున్నాం ఒకవైపు. బట్ నౌడేస్ subject knowledge is very important to live in the present modern world, that too dangerous world. We are living in Kali Yuga, which is very dangerous. To survive from these threats, obstacles, dangers, one must acquire first the book knowledge and worldly knowledge, and then spiritual knowledge, step by step. Coming to present education system, the primary education and pre-primary education is playing very important role. Many people are attracted towards these nursery schools, missionary schools, in which learning by playing. Nursery means a small tender collection of plants. పిల్లలు, లేత మొక్కలు ఒక్కటే కదా. చూసారా, పిల్లలు ఎలా ఉంటారు? ఒక 10-12 రోజులు పుట్టి పెరిగినటువంటి ఒక మొక్క ఎంత సున్నితంగా ఉంటుంది ఆ మొక్క. కొద్దిగా నీళ్ళు ఎక్కువ పోస్తే పడిపోతుంది, కొంచెం ఎరువు ఎక్కువ వేస్తే చనిపోతుంది. కాబట్టి ఒక గార్డెనర్, ఒక తోటమాలి, యు సీ హౌ హీ లుక్స్ ఆఫ్టర్ ది నర్సరీ ప్లాంట్స్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. He deals with them very sensitively. He sprinkles water on the small tender plants and put only a little manure, not chemical manures he uses. So like that, the first 0 class, nursery class, very small children are joined in nursery between 2.5
3.5 years. Here, teaching is very sensitive. Here we don't call teaching. You see, this is learning by playing. Small children have keen observation. Particularly, lady teachers are appointed in nursery classes, LKG classes, UKG classes. Why? Women are appointed because women are very sensitive. They know how to deal with tender minds, tender bodies. See, 2.5 year girl or boy, skin is very tender, very sensitive. You see, you should not pinch them. If you pinch them, you see, their skin will become reddish. You can't beat them. Their skin will be very delicate, very sensitive, very tender. They are easily hurt, like small plants. So deal them with care. See, some boxes, handle them with care. Because in those boxes, very sensitive, very fragile, very delicate material is packed. So don't use roughly. So like that, the teachers of nursery should deal the small children very sensitively. They should always use very good, smooth, nice words, encouraging words. You should call, Amulu, Rama, ఏమ్మా నీ పేరు? సుమా. ఓ సుమా. సుమా అంటే తెలుసా? పుష్పం. పుష్పం ఒక్కరోజు ఉంటుంది. కానీ ఈ సుమ భవిష్యత్తు చాలా ఉంటుంది. అది టీచర్ చేతిలో ఉంటుంది. టీచర్ అలా ఆ పుష్పాన్ని నలిపేస్తే ఆ అమ్మాయి గతి, అబ్బాయి గతి ఏమవుతుంది? సో నర్సరీ టీచర్స్ డోంట్ పనిష్ ద చిల్డ్రన్. Treat them affectionately, compassionately. You touch their head or body very sensitively. Good, nice girl. బాగా చెప్పావమ్మా, nice girl. Like that, teachers should encourage. No compulsion of any written practice. ఆ పిల్లల వేళ్ళు చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటాయి. వాళ్ళకి ఆ స్లేట్ పెన్సిల్ పట్టుకునేంత శక్తి కూడా ఉండదు. ఎక్కువసేపు రాయలేరు. కొంతమంది అమ్మాయిలు బాగా టిఫిన్ చేసి వచ్చింటారు. క్లాస్లోకి రాగానే తూగుతూ ఉంటారు. అట్లాంటి వాళ్ళను టీచరు దండించకూడదు. పడుకోములు అని పడుకోబెట్టాలి. మళ్ళా కాసేపటికి లేస్తుంది, మళ్ళీ అందరితో పాటు తాను ఏ ఫర్ యాపిల్, బి ఫర్ బాల్, సి ఫర్ క్యాట్ ఇలా చెబుతుంది. అలాగే అసలు బోర్డు వాడకూడదు, స్లేట్ పెన్సిల్ వాడకూడదు, స్లేటు వాడకూడదు. జస్ట్ ఓరల్ ప్రాక్టీస్. రింగా రోజెస్, పాకెట్ ఫుల్ ఆఫ్ రోజెస్, ఇలా మంచి తెలుగు పద్యాలు, తెలుగు రైమ్స్, ఇంగ్లీష్ రైమ్స్ చెప్పించాలి. జాక్ అండ్ జిల్ వెంట్ అప్ ద హిల్. చూసారా, చెప్పడంలో కూడా ఇంటోనేషన్ టీచరు స్మూత్గా చెప్పాలి. జాక్ అండ్ జిల్ వెంట్ అప్ ద హిల్ అని చెప్తే పిల్లలు భయపడిపోరా? కాబట్టి చక్కగా టీచరు యాక్షన్ చేస్తూ జాక్ అండ్ జిల్ went up the hill to fetch a pail of water. Jock fell down and broke his crown. ఇలా పిల్లలకు యాక్షన్స్ చేసి చెబితే పిల్లలు ఎంత చక్కగా నేర్చుకుంటారండి. వాళ్ళకు భగవంతుడు ఆ ఏజ్లో మంచి కీన్ అబ్జర్వేషన్ పవర్ ఉంటుంది, ఇమిటేషన్ పవర్ ఉంటుంది. ఇంటికెళ్ళి వాళ్ళ టీచర్ని ఇమిటేట్ చేస్తారు. ఇంకొక 2 పిల్లలు తనకంటే చిన్న పిల్లలను కూర్చోబెట్టి చెప్పండి
రెయిన్ గో అవే కమ్ అగైన్ అనదర్ డే. చూసారా, పిల్లలు ఇంకా చిన్నపిల్లలకు నేర్పిస్తారు. కాబట్టి నర్సరీ ఈజ్ వెరీ టెండర్ క్లాస్. మై డియర్ టీచర్స్, నర్సరీ టీచర్స్, డోంట్ పనిష్ ది చిల్డ్రన్. అండ్ ఇన్ ది ఎల్కేజీ, లోయర్ కిండర్ గార్టన్, గార్టన్ మీన్స్ గార్డెన్. చూసారా, లోయర్ కిండర్ గార్టన్. ఇంకొంచెం నర్సరీ పెద్దదైంది, మొక్క కొంచెం పెద్దదైంది 1 year. సో ఇప్పుడు కొంచెం చిన్న స్లేట్ పెన్సిల్ ఇచ్చి పలకిచ్చి ఏ హెల్ప్ చేయాలి టీచర్. ఏ రాయడంలో హెల్ప్ చేయాలి. ఏ, బి, సి, ఇలా నిదానంగా రోజు 1-2 అక్షరాలు చొప్పున ఆ 26 అక్షరాలను ఒక నెలలో నేర్పించవచ్చు. క్యాపిటల్ లెటర్స్, స్మాల్ లెటర్స్. ఆ తర్వాత చిన్న చిన్న పదాలు, చిన్న చిన్న పదాలు, పెద్ద పదాలు జోలికి పోకూడదు. చిన్న పదాలు పలకడం, రాయడం నేర్పించాలి. ఆ తర్వాత అప్పర్ కిండర్ గార్టన్. అక్కడ వాళ్లకు వీక్ డేస్, మండే, ట్యూస్డే, వెన్స్డే, థర్స్డే నేర్పించాలి కదా. జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్, ఏప్రిల్ మంత్స్ నేర్పించాలి కదా. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ఇలా నంబర్స్ 100 వరకు నేర్పించాలి కదా. స్పెల్లింగ్స్ 20 వరకు, ONE1, TWO2, THRE3 ఇలా బోర్డు మీద రాయాలి. టీచర్ స్టిక్తో వాటిని చూపించాలి. స్టిక్ కొట్టడానికి కాదు, బోర్డును చూపించడానికి అని మరొకండి. కొంతమంది టీచర్లు ఇంట్లో ఉన్న సమస్యలను తరగతి గదిలోకి తీసుకొని వస్తారు, మోసుకొని వస్తారు సూట్ కేసులో. ఆ కోపాన్ని అంతా కూడా ఇంట్లో భర్త మీద ఉన్న కోపాన్ని ఆ పిల్లల మీద చూపించేలా పటా కొట్టేస్తారు. దట్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. మేడమ్స్, లేడీ టీచర్స్, డోంట్ బీట్ ద చిల్డ్రన్. కొట్టితే చదువు వచ్చేటట్టుంటే ఇంకేముందండి. కొట్టకండి, పనిష్మెంట్లు ఇవ్వకండి. 5 times రాయి, 10 times రాయి, ఇంకా తప్పు చేస్తావా 100 times. వాట్ ఈజ్ దిస్? ఇంపోజిషన్ అనేది పదము నేర్చుకోవడానికి, పనిష్మెంట్ ఇవ్వడానికి కాదండి. బాగా గుర్తించండి. ఇలా చూసారా. తర్వాత ఫస్ట్ స్టాండర్డ్, సింపుల్ అడిషన్, సబ్స్ట్రాక్షన్, చూసారా, మల్టిప్లికేషన్, ఇంకా కొంచెం అప్పుడే తెలుగు వాచకం, ఇంగ్లీష్లో చిన్న చిన్న పాఠాలు, తెలుగు వాచకం, తెలుగు అక్షరాలు, తెలుగు వర్ణమాల. కొంచెం బరువు పెరుగుతుంది. ఒకే టీచర్ అన్ని తరగతులకి, అన్ని సబ్జెక్టులకు ఒకే టీచర్ వెళ్ళడం కూడా మంచిది కాదు. పిల్లలు ఒకే టీచర్ను చూసి బోర్ ఫీల్ అవుతారు, భయపడతారు. ఈ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఎలా అంటే డబ్బు మిగులుతుందని ఒకే టీచర్తో అన్నీ చెప్పిస్తారు. అది కరెక్ట్ కాదు. దానివల్ల అలాంటి స్కూల్ అభివృద్ధి చెందవు, స్టాండర్డ్స్ పెరగవు. కాబట్టి 1వ తరగతి నుంచే 2 టీచర్లు 3 టీచర్లు వెళ్ళాలి. ఒకరు హోంవర్క్ చెక్ చేయాలి, ఒకరు పిల్లలు తరగతిలో ఎలా ఉండాలి, ఎలా కూర్చోవాలి. క్రమశిక్షణ పేరుతో దండించొద్దండి. సరిగ్గా కూర్చో, సిట్ రైట్, ఓపెన్ యువర్ బుక్, లుక్ అట్ ది బోర్డ్, లిజన్ టు మీ. ఇలా చిన్న చిన్న ఇంగ్లీష్ పదాలు టీచర్లు ఉపయోగించాలండి. మీరు ఉపయోగించకుండా పిల్లలు కొడితే ఎట్లా? తరగతి ప్రారంభానికి ముందు ప్రశాంతంగా పిల్లలను కూర్చోబెట్టి వాళ్ళతో కొన్ని ప్రశ్నలకు జవాబులు రాబట్టి, పిల్లలు టిఫిన్ చేశారా? చేశాం టీచర్. అవునా గీత, ఏం తిన్నావు? ఇడ్లీలు టీచర్. సీత, నీవేం తిన్నావు? పూరి టీచర్. ఆ పిల్లలకు తల్లిలా పలకరిస్తున్న టీచర్ని చూస్తే
హోమ్లీగా ఫీల్ అయిపోతారు. అది క్లాస్ రూమ్ అనేది ఫీలింగ్ రాదు. క్లాస్ రూమ్ అనే ఫీలింగ్ వచ్చిందంటే ఇంటర్వెల్లో పరిగెత్తిపోతారు ఇంటికి. లేదు టీచర్ అని అడిగి అలా వెళ్ళి అలా పరిగెత్తిపోతారు. కాబట్టి పిల్లలను భయపెట్టకండి. భయం పోగొట్టాలి టీచర్. ఇంట్లో తల్లి భయం, అక్కడ తల్లి కూడా సంపదా బిడ్డ నేర్చుకో అంటుంది. అక్కడ తల్లి బెదిరించి ఇక్కడ క్లాస్లో టీచరు బెదిరిస్తే ఆ లేత హృదయాలు ఎట్లా తట్టుకుంటాయండి? కాబట్టి ప్రేమతో సాధించలేనిది ఏదీ లేదు. ఒక మంచి మాట ఎలాంటి కఠినాత్ముడైనా మారుస్తుందండి. మరి పిల్లలను మార్చదా? కాబట్టి ప్రైమరీ టీచర్స్ రోల్ చాలా ఇంపార్టెంట్. పిల్లలు పీజీ చేశారు, పిహెచ్డి చేశారు, ఫారిన్కి వెళ్ళాలంటే ఎవరి వల్ల వెళ్ళారు? నర్సరీ, ఎల్కేజీ, యూకేజీ, ఫస్ట్ స్టాండర్డ్, సెకండ్ స్టాండర్డ్, ఫిఫ్త్ స్టాండర్డ్ టీచర్ల వల్ల. పునాది మీది. పునాది భద్రంగా ఉంటే ఎన్ని పిల్లర్స్ లేపి ఎన్ని ఫ్లోర్స్ కట్టవచ్చు. కాబట్టి 5th క్లాస్ వరకు చాలా టీచర్స్ కీ రోల్ ప్లే చేయాలి. చాలా ఓపిక ఉండాలి. బోర్డు మీద రాయడం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. టీచరు చెప్పాలి, పిల్లలతో కూడా స్టిక్ చూయించి వాటిని చదివించాలి. అందరూ క్లాస్లో ఉన్న 25-30 మంది చేత చదివించాలి, చెప్పించాలి, రిపీట్ చేయించాలి. రిపిటీషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. గుర్తుపెట్టుకోండి. పిల్లలు మనసులో ఏదైనా ఒక 5 సార్లు చెప్పారంటే అది అలాగే నిలిచిపోతుంది. కంప్యూటర్లో నిలిచిపోయినట్టు, ఇన్ఫర్మేషన్ డేటా నిలిచిపోయినట్టు పిల్లల మైండ్లో నిలిచిపోతుంది. కాబట్టి నర్సరీ నుంచి 5th క్లాస్ వరకు టీచర్స్ చాలా బాధ్యతాయుతంగా ప్రవర్తించాలి. అప్పుడే విద్యార్థులలో స్థాయి పెరుగుతూ పోతుంది, స్టాండర్డ్ పెరుగుతూ పోతుంది. పుట్టిన వెంటనే పుట్టిన పిల్లవాడు కానీ పరిగెత్తమంటే పరిగెత్తారా? లేదు కదా. పుట్టిన పిల్లవాళ్ళు ఫస్ట్ ఇలా చూస్తూ ఉంటారు, గమనిస్తూ ఉంటారు. ఇదేది కొత్త ప్రపంచంలోకి వచ్చాను నేను, ఇన్ని రోజులు ఎక్కడ తల్లి గర్భంలో చీకటిలో ఉన్నాను అని అంతా గమనించడానికే ఒక 1 నెల రోజులు పడుతుంది. ఆ తరువాత తల్లిని గుర్తుపడుతుంది. ఎవరిని గుర్తుపట్టకపోయినా తల్లి స్పర్శ పాపకు తెలుస్తుంది. ఆ తరువాత తండ్రి స్పర్శ తెలుసుకుంటుంది. తండ్రి ఎత్తుకొని ముద్దాడితే మురిసిపోతుంది ఆ బిడ్డ. ఇంకా ఆ తరువాత ఇతరులను గుర్తుపడుతుంది. కొన్ని రోజుల తర్వాత పక్కకు దొర్లుతుంది. ఆ తర్వాత కొంచెం ముందుకెళ్తుంది. ఆ తర్వాత కూర్చోగలుగుతుంది. మరలా 4 కాళ్ళపై దొగ్గాడుతుంది, మోచేతులు మోకాళ్ళపై. తరువాత 1 సంవత్సరం తరువాత అలా గోడను పట్టుకొని కానీ, అమ్మ చీరను పట్టుకొని కానీ, పైటను పట్టుకొని కానీ నిలబడుతుంది. అమ్మ దూరంగా వెళ్ళినాక నేను నిలబడ్డా అని వింత శబ్దాలు చేస్తుంది. మురిసిపోతుంది బిడ్డ. సో ఇలా తల్లి పెంపకం, తండ్రి ప్రేమ పొందని అభాగ్యులు ఎంతోమంది ఉన్నారు మన దేశంలో. కొంతమంది తల్లిదండ్రులు లేని పిల్లలను చేరుస్తుంటారు. సో వాళ్ళ పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపించాలి. తల్లి తానే కావాలి. టీచరు తల్లి పాత్రను పోషించాలి. ఇంకొకటి, టీచర్ అంటే పాఠాలు మాత్రమే కాదండి, శారదాదేవి మాత్రమే కాదు, గౌరీమాత కావాలి. గౌరీదేవి వినాయకుణ్ణి ఎంత ప్రేమగా పెంచుకుంది చూసారా?
అలాగే లక్ష్మీదేవి సర్వలక్షణ సంపన్నుడైనటువంటి బిడ్డ పుట్టినప్పుడు తల్లి దృష్టి బిడ్డపై రోజు చల్లని చూపులు ప్రవహిస్తూ ఉంటే లక్ష్మీ కటాక్షం అంటారే, అది కలుగుతూ ఉంటే ఆ బిడ్డ ఎంత ధన్యురాలు. కాబట్టి టీచర్ లక్ష్మీ పాత్రను, సరస్వతి పాత్రను, గౌరీ పాత్రను పోషించాలి. ఈ ముగ్గురి స్వరూపమే తల్లి. ఈ ముగ్గురు మరి తల్లి స్వరూపమే టీచర్, ఉపాధ్యాయుని. ఎంతటి ఉన్నతమైన స్థానం ఉందండి మన భారతదేశంలో ఉపాధ్యాయులకు. అత్యంత ఉన్నత పీఠం ఏ దేశము ఇవ్వలేదండి ఉపాధ్యాయులకు. అది ఒకవేళ ఆధ్యాత్మిక ఉపాధ్యాయులు కావచ్చు, సాంసారిక ప్రాపంచిక ఉపాధ్యాయులు కావచ్చు, చాలా కీలక పాత్ర వాళ్ళు వహిస్తారండి. భావి భారత నిర్మాతలండి వాళ్ళు. టీచర్స్ ఆర్ ది పిల్లర్స్ ఆఫ్ ది నేషన్. ముఖ్యంగా ప్రైమరీ టీచర్స్ రోల్ అనేది ఒక శాశ్వతమైనటువంటి అభిప్రాయాన్ని పిల్లలలో కలిగిస్తుంది. చదువు అంటే భయపడుతున్నారంటే టీచర్ బాధ్యత వహించాలి. చదువుని ఇష్టపడి ప్రేమిస్తున్నారు, బాగా వృద్ధి చెందుతున్నారంటే అది కూడా టీచర్ బాధ్యత వల్లనే. కాబట్టి ఈరోజు నేను నర్సరీ, లోయర్ కిండర్ గార్టెన్, అప్పర్ కిండర్ గార్టెన్, ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ టు 5th స్టాండర్డ్, దట్ ఈస్ ప్రైమరీ క్లాసెస్లో టీచర్స్ యొక్క బాధ్యత, వాళ్ళ యొక్క పాత్ర, పిల్లల విద్యార్జనలో వాళ్ళ యొక్క పాత్ర, విద్యాభివృద్ధిలో వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి బాధ్యతాయుతమైనటువంటి శ్రద్ధ, ఇవన్నీ ముఖ్యం. సో ఈ వీడియోలో ప్రైమరీ 5వ తరగతి వరకు చెప్పాను. తరువాత వీడియోలో 6వ తరగతి నుంచి ఎలా ఉండాలి, విద్యాబోధన ఎలా సాగించాలి, తల్లిదండ్రులు ఏం చేయాలి, తరగతి గదిలో టీచర్స్ బాధ్యత ఏమిటి, ఎలా ప్రవర్తించాలి, ఇవన్నీ నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్పదలిచాను. అందరికీ వందనాలు, శుభాభివందనాలు.